सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जीत वैब टीवी। मैं हाँ सुरिंदरपाल सिंह वरपाल। जून 1984 का वो काला दौर जदों समय की हुकूमत वालों सचखंड श्री हरमंदर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब विखे हमला किया गया सी। जानी मानी नुकसान वड्डे पद्धर ते होया सी। इस दौरान सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप भी जख्मी हुए सन। समय दियां सिख संगतां वालों मंग की जा रही सी कि श्री हरमंदर साहिब विखे सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उस पावन स्वरूप के दर्शन संगतां जरूर करवाए जाण जिहड़े 1984 के विच प्रभावित हुए सन, जख्मी हुए सन। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव कमेटी वालों कल फैसला किया गया सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिन्हां दी पिछले लंबे समय तो सेवा करवाई जा रही सी उन्हां नूं संगतां दे लई दर्शन जरूर करवाए जाणगे। सो अज 3 जून तो 5 जून तक ये फैसला किया गया है कि संगतां उस पावन स्वरूप के दर्शन कर सकदियां ने। आओ अज आपां भी दर्शन करते हैं उस पावन स्वरूप के। जिस तरीके दे नाल सिख संगतां इत्थे पहुंचियां होईयां ने, किवें उस पावन स्वरूप की सेवा जिहड़ी है वो करवाई गई है ते हुण संगतां किस तरीके दे नाल उन्हां दे दर्शन कर सकदियां ने। अज साडे नाल मौजूद ने दे लई दर्शन जरूर करवाए जाणगे। सो अज 3 जून तो 5 जून तक ये फैसला किया गया है कि संगतां उस पावन स्वरूप के दर्शन कर सकदियां ने। आओ अज आपां भी दर्शन करते हैं उस पावन स्वरूप के। जिस तरीके दे नाल सिख संगतां इत्थे पहुंचियां होईयां ने, किवें उस पावन स्वरूप की सेवा जिहड़ी है वो करवाई गई है ते हुण संगतां किस तरीके दे नाल उन्हां दे दर्शन कर सकदियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन जख्मी स्वरूप जोड़ा है वो विराजमान किया जा रहा है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहब गैनी जगतार सिंह सेवा निभा रहे हैं इस वे गुरु साहब की ताबिया। और हुण वो इतिहासिक पल आ चुके जो संगतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जख्मी पावन स्वरूप के श्री अकाल तख्त साहिब जी ਨੂੰ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सतखंड श्री हरमंदर साहिब जी का वो पावन अस्थान जिथे दुनिया भर में सिख जगत अपनी आन के शान समझता है, उथे चाहे मुस्लिम हिंदू या ईसाईयत का संबंध लोग हन, वो भी सतखंड श्री हरमंदर साहिब जी को नमस्कार करते हैं और श्री अकाल तख्त साहिब जी के दर्शन की कार करते हैं। 6 जून का दिन है ਜਦੋਂ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, उस पासे तो मशीन गन की गोली पाई, दरवाजा पाड़ के
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੇ। ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤਤਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 90 ਅੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਕਸਤ ਵਰੀ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ। ਆਓ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਲਾਲੀਪਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी का जो स्थान है उत्थे फिलहाल गुरु ग्रंथ साहिब जी का ये जो पावन स्वरूप है उसनों सुशोभित किया गया है। अज इसकी रस्मी शुरुआत जी है वो अरदास को तुरंत की गई है। तो संगत इस वे दर्शन के लिए इतने पहुँच रही है। हरमंदर साहिब के विच उस वेले यह पावन स्वरूप जो है उसका प्रकाश किया गया सी, जिस वे गोली जी है वो तुसीं देखो कि तस्वीरां जिहड़ियां इस वे यानी गुरमुख सिंह जी वालों जो दर्शन करवाए जा रहे हैं और जिहड़ियां असीं कह सकते कि पीड़ा देण वालियां तस्वीरां ने, क्योंकि उस वेले जदों पीड़ा देण वालियां तस्वीरां ने पर समूचे संसार के विच वक्त-वक्त उन्हां दा कहना कि सानूं फोन कॉल जारी की मंग की जा रही है उस स्वरूप बारे जानकारी दी जाए। जो संगत है जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरीके के नाल जो है वो नुकसान पहुंचे। अभी हालांकि हरमंदर साहब और जवैनी मसीह का बहुत सारे बड़ियों के निशान जोड़े हम तक पिंडा में यानी गुरमुख सिंह जी देख सकते हो सीबीटी लगी ट्रॉफी के नाल उस गोली गुरु उस स्वरूप में लगी थी। उसके नाल इस पावन स्वरूप के भी दर्शन जोड़े संगत में करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह मैं पहले ध्यान करते थोड़े थोड़े हो गया एक मिनट लाओ ना लाओ हो गया ना, चलो बिल्कुल काफी भावे पीछे हो भावे एलिमेंट कर पीछे आईडी डालती पीछे आईडी डालती कर लो बाबा जी बाबा जी
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਧੀਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਪਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ 37 38 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਆਈ ਤੇ 90 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 37 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, 3, 4 ਤੇ 5 ਇਹ 3 ਦਿਨ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਭੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਰ ਨਾ ਭੁਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਬੁਰਜੀ ਆ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਭਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਵੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਐਸ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।